صفاتين نستقبل. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. أمر بأداء الأمانة إلى أهلها وعرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لعظمها وخطورتها، وقبل الإنسان حملها فمن حفظها ولم يضيعها نجا، ومن خانها فقد ظلم نفسه وغشها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. كفر به المشركون عنادًا، ولم يشكوا عبدًا بصدقه وأمانته. آمنوه على وضاعهم مع حربهم له ولم يخنهم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد أوصانا ربنا بها فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عاذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الأمانة شأنا عظيما في ديننا، فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا كان آمنا. فالإيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له. فتعالوا بنا أيها الإخوة المباركون نتعرف على مفهوم الأمانة ومكانتها في ديننا وعاقبة من ضيعها. وسوف ينتظم حديثي معكم تحت هذه العناصر الثلاثة: أولاً مفهوم الأمانة، الثاني فضل حفظ الأمانة وأضاعها، ثالثاً صور مضيعة في حفظ الأمانة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. إذن أولاً مفهوم الأمانة. أيها الإخوة الكرام، إن الأمانة مفهوماً واسعاً في ديننا، فهي لا تقتصر على حفظ وضاعه الناس فحسب، بل هي كل ما تؤمن عليه العبد من الحقوق، سواء كانت هذه الحقوق لله تعالى أم للعباد، وسواء كانت فعلية أم قولية أم اعتقادية. فالأمانة تشمل ما عهد إلى العبد حفظه وأداؤه من حقوق الله تعالى، وكذلك حقوق الآدمي. إخوة الإيمان، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق للحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان. وأشد من هذا كله ودائعه. وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه، وقال: هذه أمانة استودعتكما. فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال أبي بن كعب رحمه الله: من الأمانة أن المرأة إن تؤمنت على فرجها. إخوة الإيمان، يزاريو يسامين كايو خطبة مخير ولاتشنم يمي مكرن إن شاء الله أمانة ويم حضرة متأبك بدين يالله درجة لتمتأبك وسوش دمو الله يزدقى جو مالتنو يمنا يهنال. أمانة بدين لاي تلك بوتا الله حضرة متأبك مالتنو. حضرة متأبك سل انجدوس يبني آدم حضرة الله يا الله سبحانه وتعالى حضرة وچالو. سلزي النزي حضرة وچن موطات اندال لبنا ለተወጡ ሰዎች ደግሞ ያለው ፈዲላና ደረጃን
أتر بالملكو يمنا هنا الإخوة الإيمان سلزي الحمد لله رب العالمين أمر بأداء الأمانة إنجليوس الله سبحانه وتعالى إنيا أمانا عندنا درس ودبيت سودس ودبالت بيتو مالتنا حضرا لم يقبوا أمانا لم يقبوا سو عندنا درس عندنا فصم الزونال وعرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إنه هي أمانة لبني آدم ويل لآدم لجوج كممتاتو بفيت كمسطتو بفيت لسماينا لمدر اندوم لتراروج الله جل وعلا أقربو نبر كذابو حالا كمشكمو فرو تراروم سمايو مريتم هلوم ي أمانا كباد كمهونو غار فرتو مالتنو إمبالو يو إمبسلو إمبتنين ساول الزاوست يالو يا أمانا كباد النت سلاوقو مالتنو فرو ناششو مالتنو لعدم وخطورتها وقبل الإنسان حملها أن كذابها لا النسو إنبسلو سيقبلوا ششتو سهدو يسو لجدمو تقبلوا مالتنو إن أمانا فمن حفظها ولم يضيعها نجا انقريوس يهن أمانان عدراون يتبك إنا السون كما فصم يالكادي چلا يالاله نجا والطيلال ومن خانها فقد ظلم نفسه وغشها اچين أمانان كما درسو دمو يكاده سادرس يقر دمو نفسيان بدله راسنم اتالل ይላል ስለዚህ اخوات الايمان ተራራውና ከባድ የሆነው አለታማ የሆነ ተራራ እንደውም ጠንካራ የሆነው ይሄ መሬት ሰማይም መሸከም ያለውን የፈራውን አማና የአደም ልጆች ተቀበልንና ነገር ግን ዛሬ ባለማወቃችን ሆን ችላ ብለናል ስለዚህ ይህ መስተካከል አለበት አማና ከባድ ነገር ነው እንደ ሸሪዓ ማለት ነው ስለዚህ ይህ አማና መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው ومن خانق فقد ظلم وغشها إنه أشهد أن محمدا عبده الصادق الوعد الأمين كفر به المشركون عنادا إن مشركوች ማለት ነው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ካለማመናቸው ጋር አማናን ያስቀምጣሉ በእምብተኝነት በእልህ ግን ታማኝ ከመሆናቸው ጋር ክዷሉ ማለት ነው በሳቸው ላይ አማመኑን ክዷሉ ወለም يشኩ عبدا بصدقه وامانته አንድም ቀን ማለት ነው የሚያቀርቡት የታማኝነታቸውን ጉዳይ ታማኝ አይደሉም ብሎ የሚያቀርቡት ሲሞታም ሆነ ጥርጣሬም አይኖርባቸውም እነዛ ሙሽሪኮች እሳቸውንና ሰሃቦችን ከመዋጋታቸው ጋር እንግዳውስ አማናውን ሐደራውን አምጥቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እናስቀምጡት ምክንያቱም ያቃሉ ሙስሊሞች ታማኝ መሆናቸውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ከመላካታቸው ነብይ ተደርጎ ከመላካቸው በፊትም እነዛ ቁረይሾች ታማኙ መሐመድ ያሉ ይጠሩ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ስለሚያቋቸው ከመዋጋታቸው ጋርም እነዛ ሙሽሪኮች አማናን ሐደራውን አምጥቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠገብ ነበር የሚያስቀምጡት ማለት ነው آمنوا على وضعهم مع حربهم له ولم يكنهم فصلوات ربي وسلام عليه ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲያውስ እነዛ ጠላቶች ናቸው እኔን እየተዋጉ ነው ሳቦችንም እየተዋጉ ነው ብሎ አልካዷቸው የሰጡትን አማና በስርዓት አስቀምጡላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲያውስ እነዚህ ጠላት ተብሎ እየተዋጉ ያሉ ጠላቶች የነሱን አማና መጠበቅ ይናይል ቦታ ካለው እኛ ደግሞ ለሙእሚናኖች ለታማኝ ከጎን ያሉ ክርስቲያኖችን ጭምር ቢሆን ታማኝ ልንሆንበት ይገባል ማለት ነው እነዛ ለመዋጋት ሆም ብሎ ማለት ነው መሳሪያን ይዞ ለሚመጡት አማናውን አስቀምጥ ብሎ ሲሰጧቸው በስርዓት አስቀምጡ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አማና ትልቅ ቦታ አለው ስለዚህ ሙስሊም ደግሞ ይናይል ነው ታማኝ ሆነው ሐታን ለጠላትም ጭምር ታማኝ ነው ማለት ነው ለአማና ለሐዳራ ለማስቀመጥ ማለት ነው ኢኽዋተል ኢማን أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته إننا أنتن يممكراچو ሁላችንም አላህ ልንፈራ ይገባል አላሁ ጀለ ወዐላ ልንታዘዝ ይገባል ይሄን አማና እንድናደርስ ያዘዘው አላህ ስለሆነ ዛሬ በብዙ ነገር ተጭበርብረው ገበያው ሆመ ማንኛውም ነገር የተጭበረበረ ይገኛል ለምን ብዙ አማናዎች መሆኑን አላወቅንም ብዙ አማናዎች ያሉኛ ዘንድ ስለዚህ እነዛ አማናዎች ባለማወቃችን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝን ባለማወቃችን ያመጽን እንገኛለን ስለዚህ አማናውን ለመወጣት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝንም መታዘዝ መቻል አለብን የአላህ ፍራቻ ቀልባችን ላይ
لنورن يقبل أوصينا ربنا بها فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عاذوا موسى እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አትሁኑ እንደነዚያ ሙሳን እንዳስቸገሩ ሰዎች አትሁኑ ሙሳን እንግዲያውስ በሰውነቱ ላይ የሆነ ነገር አለ ለምሳሌ ምናምን ይያሉ ማለት ነው ሰውነቱ እኮ ችግር ስላለበት ነው ልብስ አያውልቅም እኛ ጠገብ አያሰም ይያሉ እነዚያ ካፍሮች ያኔ ሙሳ ጊዜ ሲያስቸግሩ ነበር እንደነዛ አትሁኑ ይላል فبرعه الله سبحانه وتعالى ደሞ ነፃ ወጣቸው ከዛ እንግዲያውስ አላህ እንዴት ልብስ አውልቆ ሻውር ሲገቡ الله سبحانه وتعالى እነሱ እየተረጠሩ ያበሸቁ ስለነበር ምን አደረገ ድንጋይ ልብሱን ይዞ ዞር አለና ያ ልብስ ለመውሰድ ሲል ሰውነቱ ላይ ምን እንደሌለ አዩት ማለት ነው እነዛ ካፍሮች ስለዚህ ነው አላህ ሙሳን አጸዳው ጠበቀው ከነሱ ተንኮል ማለት ነው وقولوا قولا سديدا ስትናገሩ ማለት ነው مما قالوا وكان عند الله وجيها እና አላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ አለው ይሙሳ እነሱ ግን ባለማወቃቸው እንደዚህ ያሉ ያበሸቁና ስም ያጠፉም ነበር አላህ ግን አጸደው ይላል ያ አዩሃ الذين آمنوا اتقوا الله እናንተ አማኞች ሆይ اتقوا الله አላህን ፍሩ وقولوا قولا سديدا وقولوا تناغروا قولا نغيغرن سديدا تككلኛ የሆነ ሸሪዓን የሚገጥም የሚቀበል ተቀባይነት ያለው ንግግር ተናገሩ ይለናል ለዛ እንደዚህ በመናገራችሁ ደግሞ يصلح لكم اعمالكم ስራዎቻችሁን አላህ ያሳምርላችኋል ويغفر لكم ذنوبكم ወንጀሎቻችሁንም አላህ ጀለ ወዐላ ይምራችኋል ይላል ومن يطع الله ورسوله እንግዲያውስ አላህንና የአላህ መልእክተኛ ያታዘዘ ሰው فقد فاز فوزا عظيما ባለ ትልቅ ስኬት ነውና እድለኛ ስለሆነ አላህንና አላህ መልእክተኛን ታዘዙ ይላል اخوة الايمان فالامانه شأن عظيم في ديننا ይህ አደራ መጠበቅ የሰውን አደራ ሆነ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አደራን መጠበቅ ትልቅ ቦታ አለው فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا ሙእሚን አይባልም በትክክል ትክክለኛ ሙእሚን አይባልም إذا كان أمينا ያ ሰው ታማኝ እስከሆነ ድረስ ሙእሚን አይባልም አንድ ሙእሚን ሰዎች ዘንድ የሚፈራ ሊሆን አይገባም አንድ ነገር ለማስቀመጥ የሚሰጋ ሊሆን አይገባም ታማኝ ሊሆን ይገባልና አንድ ሰው ሙእሚን ትክክለኛ ሙእሚን አይሆንም ታማኝ እስከሆነ ድረስ ይላል فلا إيمان لمن لا أمانة ደሞ ኢማን የለም አማናውን ላልጠበቀ ይላል ولا دين لمن لا عهد له ቃል የገባውን የሚያፈርስ እንደሆነ ለዛ ሰው ዲን የለም ለዛ ሰው ሃይማኖት የለም ይላል ሙእሚን ቃል ሲገባ ይሞላል ቃል የገባው ነገር አያፈርስም ስለዚህ እንደዚህ ልንሆን አይገባም ኢኽዋተ الإيمان فتعالوا بنا أيها الإخوة المباركة استودذ لبسوا እናንተ የተከበራችሁ ወንድሞች ሆይ نتعرف على مفهوم الأمانة أمانة من እንደሆነ እንረዳት እስቲ እሷን ተረተን እሷ የምታስይዘው ነገር መፈጸም መቻል አለብን ወመካናቱሃ ፊ ዲንና በዲን ውስጥ ያለውን ደረጃን እንመልከት ወአቅበቱ መን ضيعها እሷን ደግሞ ያፈረሰ እንደሆነ ያለው ቅጣትም ያለው መጨረሻንም ልናቅ ይገባል وسوف ينتظم حديث معكم ان ይሄን በሶስት ነገር አርገን እናያለን አንደኛ اولا مفهوم الامانه يا امانውን ትርጉምን መረዳት ሁለተኛ ደግሞ فضل حفظ الامانه وادائها ሁለተኛ ላይ ደግሞ እቺን አማና የጠበቀ የሆነ ሰው እንደገና ለባለቤቱ ያደረሰ የሆነ ሰው ያለው ለሱ ያለው ደረጃ صور مضيع في حفظ الامانه ሶስተኛ ላይ ደግሞ ለዚች አማናው ማለት ወይም ለሐደረዋ የሚሰጥ ምሳሌዎች የበሩ የሆኑ ግልጽ የሆኑ ምሳሌዎችን ባጭሩ የምናይ ይሆናል ኢኽዋተ الإيمان وصلى الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه እኔም እናንተም ይችን ነገር ምክር ሰምተን በዛችሁ የሰማነው ደግሞ የምንመከር የምንከተል መልካሙን የሚሆን አላህ ያርገንና وان يجعل ذلك حجة لنا لا علينا ይህ ደግሞ የሰማናቸው ቃላቶች ከልብ ሰምተን ነገ ለኛ የሚመሰክር ሊሆን ይገባል እንጂ በእኛ ላይ የሚመሰክር ሊሆን አይገባም አንዲ ያላደረገን ብሎ በእኛ ላይ እዳ ሊሆን አይገባም እኛ ላይ ደግሞ እሱ እኮ በትክክል ጠብቋል ብሎ ለኛ የሚመሰክር ሊሆን ይገባል ኢኽዋተ الإيمان እና አማና ስንረዳ ايها الاخوه الكرام ان الامانه مفهوما واسعه في ديننا በጣም ሰፊ ማብራሪያ አለው ይላል فهي لا تقتصر على حفظ الوضاع الناس فحسب በቀላሉ አንድን ገንዘብም ሆነ አንድ ተቀማጭ ቃዝም ብለን የሰው አጠገብ የምናስቀምጠው ነገር ብቻ አይደለም አማና ብሎ ማለት ይላል
بل هي كل ما تؤمن عليه العبد من الحقوق سواء كانت هذا الحقوق لله تعالى عمل للعباد يا الله سبحانه وتعالى ጋር ያለው ግንኙነትም ይሁን የአደም ልጆች የሰው ልጅን ጉዳይ ይሁን ጠቅላላ ከአላህም ከሰውም ዘንድ ታማኝ የሚያደርግ ነገር ነው አማና ብሎ ማለት የሰው ዕቃ እዛ ጋር አስቀምጥና እቺን አማና ጠብቅ የሚለው ብቻ ያቺን ብቻ አይደለም የሚይዘው በአጠቃላይ ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነትም ከሰው ልጅ ጋርም ያለው ነገርን የሚዳስሳል ይለናል ኢኽዋተ الإيمان هذا الحقوق لله تعالى أو للعبد وسواء كانت فعليا أو أم قوليا أو اعتقادية በተግባር የሚደረግ ይሁን በንግግር የሚደረግ ይሁን በቀልባችን የሚታሰብ ነገር እንኳን ቢሆን ታማኝ ልንሆን ይገባል فالأمانة تشمل ما عهد إلى العبد حفظه وأداء من الحقوق الله تعالى يا الله الناس يباريوش حق باتقالي متبقن ጭምር ይዛል ይላል إخوة الإيمان فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه الأمانة أداء الصلاة እንግዲያውስ ابن مسعود ሲናገሩ ምን አሉ አማና ብሎ ማለት ሰላትን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላት ማለት ነው ጠብቆ መስገድ ዘካን መስጠት ይሄም አማና ነው ብሏል ወሰውም ረመዳን ጾምን መጾምም አማና ነው ብሏል ወሐጁል በይት ሐጅ ማድረግን ወስድቁል ሐዲስ ሲናገር እውነት መናገርም አማና ነው ብሏል ወቀዳኡ الدين የሰው ዕዳ መክፈልም እንደዛው አማና ነው ብሏል ወልዐድሉ ፊል ሚክያል ወልሚዛን በስፍር ስንገዛም ታማኝ መሆን አማና ነው ከገበያ ለራሱ አርጎ ሲገዛ ያ የሚሰፈረው ዕቃውን እስከታች ወቅጦ ማለት ነው ቀጥቅጦ እስከታች እስቆጣ አርጎ ይገዛል አምጥቶ ቤት አምጥቶ ደግሞ ሲሸጥ ወደ ላይ ወደ ውስጥ እንዲገባ አርግቶ ይሸጣል ይሄ አማናን አግዱሏል ነገ አላህ ፊት በዘችው ሚዛን ይጠየቃል አምጥቶ ገዝቶ ያመጣበት አትርፎ መሸጥ ነው እንጂ የገዛውን መልሶ ደግሞ በሌላ ወቅቶ ማድረግ ይሄ አማናውን ማግደል ነው ስለዚህ ሚዛንና እንደገና ደግሞ በስፍር ሰፍሮ ሶስት ያን መጠበቅ እሱ ራሱ አማና ነው አሉ واشد من هذه كله الوداع ከዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም ጠበቅ የሚለው አንድ ነገር ሰው ያስቀምጣል ብር ሊሆን ይችላል ዛሬ ሁላችን ማለት ነው የጠፋንበት አንድ ሰው ገንዘብ እዛ አጠገቡ ካስቀመጠ ሰውየው እንደነበረ ያስቀምጦ ሊወስድ ነበር ነገር ግን እዛ ጋር ያለው ዝርዝር ከሆነ ዝርዝር ያስፈልገኛል ብለን ዘርዝረን እንጠቀማለን هذا حرام አይቻልም ይሄ በሸሪዓ እሱ ያስቀመጠው አማና እንድታስቀምጠውና እንድትጠብቀው ነው እንጂ ዘርዝረ ለራስ እንድትነግድበት አይደለም ገንዘቡ ቁጥሩን እንኳን ባታጎለው እሱ እንዳስቀመጠ ማስቀመጥ ነው እንጂ የሱ እንደዛው እንትን ብለ ዘርዝረ ተጠቅመ አንተ ድፍኑ እንድታስቀምጥ አይደለም ሐታን ራሱ ዝርዝሩን ተጠቅመ መልሰ ያ ዝርዝር እንደገና ብታስቀምጥም እሱ ካስቀመጠበት ቦታ ካነሳው والله አማናን አጉድለናል ባለማውቃችን ሁላችን እየተሳሳትን ነው ልንጠነቀቅ ይገባል ሌላኛው ደግሞ ምንድነው አንድ ሰው ኢቃ ሊገዛ ወደ ገበያ ይልካል ብር ሰጥቶ አንተን አማና ብሎ ማለት ነው አደራ ብሎ ሲሰጥ ይህ ሰው ሄዶ ኢቃ ይገዛል ኢቃ ሲገዛ ገበያው ላኪው ከነገረው ገበያው ድንገት ወይ ቀንሶ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ ገዢው ለመግዛት የሄደው ሰውዬ ከነዛ ከሻጩ ጋር ይተዋወቃልና ላንተ ስለዋጋ ቀንሰናልና እሱ ካሰበበት ዋጋው ተቀንሶ ቢገኝ ያ የቀረችውን ብር አምጥቶ ለባለ ገንዘቡ መስጠት አለበት እንጂ ይሄን ለኔ ስል ነው የቀነሰው ይሄ ብር ለራሴ ፈርቅ ሊያዝ የሚባለው ነገር በሸሪዓ የለም አማና ነው አማናውን አድርሰህ አምጥተህ መተስጠው ካዘነህ ላንተ ይስጥ እንጂ እሱ ያደረገውን አንተ በኔ ስም ነው እሱ የቀነሰው ፈርቅ ሊያዝ እንዲላርግ የሚባለው በሸሪዓ ላይ የለም ኢኽዋተ الإيمان አማና ሲጠፋ ነው የቂያማ ምልክት ነው ይሄ ራሱ አማና የሚባለው እኮ እንደነበረች አድርገው ልትጠቀምበት ነው ልትጠብቅለት ነው እንጂ ዛሬ ተጠቅመን ሌላውን ቀይረን የምናስቀምጥ አይደለምና ኢኽዋተ الإيمان ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባል እንደዚህ ብናደርገው والله በረካ ቢቀመጥ እንጂ በረካ ቢኖረን እንጂ والله ኪሳራ አይኖርም ነገር ግን እኛ ሸይጣን እንደው አባብሎ አታለው ተጠቀም እንጂ አንተ እኮ ዝም ብለህ ገንዘብ ከፍሎ ነው እንደሚያስጠብቅ ማለት ሁሉ ይደርሳል ያ አኺ ፊላህ ይሄ ሸሪዓዊ አይደለምና ሁላችንም ልንጠነቀቅበት ይገባል ኢኽዋተ الإيمان እና ምንድነው እዛ ይሄ ሚዛን ላይ በተለይ ጥንቃቄ ልናደርግበት ይገባል ነገ ትመጣብናለች እና وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه اول ما خلق الله من الانسان فرجه እና እንዲህ ስሉት ነገሩ ይሳቢ
የሰው ልጅ መጀመሪያ ሲፈጠር ከሰውነት አካሉ ብልትን ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድሞ የፈጠረው ይላል وقال هذه امانه استودعتكما ይሄ ሐደራ ነው ለእናንተ ሐደራ አስቀምጫለሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ከዛ ባለፋለ ፈርጁ አማና ይብልትኩ አማና ነው ዛሬ አማናውን ሳትወጣ ቀርቴ በሐራም የምታውል ከሆነ የሚጠብቀን ቅጣት ነው ወንድም ሆነ ሴት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረን ሰውነት አካላችን ውስጥ አማና ሐደራ አለን ይህን ሐደራ በስራት መወጣት አለብን ማለት ነው ኸተል ኢማን وقال هذه امانه استودف الفرج والعذن امانه يجورو امانه ነው አላህ ጀለ ወዐላ ይሰጠን ምክንያቱም ሐላል ነገር እንድንሰማ ከሐራም እንድንርቅ የምንሰማው ሁሉ ሐላል እንዲሆን ነው አላህ አማና ይሰጠን والعين وكذلك امانه አይንም ይሄ ጥሩ ነገር እንዲያይ መልካም የሚፈቀድ ነገር እንዲያይ አማና ነው አላህ የሰጠን ወለያዱ እንደዛው እጅም ወርጅሉ እግርም ማለት ነው ወደ ጥሩ ነገር ወደ መልካም ነገር እንድትሄድ ነው እንጂ ወደ ወንጀል እንድትሄድ አይደለም ስለዚህ አማና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለንም ልንጠብቅበት ይገባል والإيمان لمن لا أمانة له والإيمان ولا إيمان يلوم لمن لا أمانة له تامن لا لهونه سو إيمان يلم وقال أبي بن الخاب رحمه الله من الأمانة أن المرأة تؤمن على فرجها አንዲት ሴት በብልቷ ታማኝ ከሆነች ያቺ ነጃ ወጣችናትና እሷ ታማኝ ናት አማናውን ተወጣለች ይላልና ሁላችን አማናውን ልንጠብቅ ይገባል ومعنى عاداء الامانه الى اهلها ይሄ ደግሞ አማናውን ሐደራን ወደ ባለቤቶቹ ወደ ሐደራ ባለቤቶች ማድረስ የዚህ ትርጉሙ ይላል توصيل الى اصحاب كما هي من غير بخس او تطفيف او تعريف او غير ذلك እንደነበረ አርጎ እንደተቀመጠ አርጎ ለባለቤቱ ማድረስ ነው እንጂ ቅድም ያልኩትን ቀያይሮ መንዝሮ እንዲያርጎ መስጠት አይደለም እንደነበረ መጠበቅ በቃ ታስር እስሯን እንኳን መፍታት የለብንም ታስሮ ካለ ምን ይሁን እስቲ ምንድነው ብለን ፈቶ ማየት ራሱ አያስፈልግም በሸሪዓ ማለት ነው ስለዚህ አማና ይናህል ትልቅ ቦታ አለው በሸሪዓ ላይ فدل ذلك على ان الامانه اوسع مما نظن من قصرها على وضعه الناس فمن فرط في صلاته فهو خائن للامانه እና እንግዲያውስ አማና ማለት ነው እኛ እንደምናስበው አጠር ባለ ጊዜ የሚያልቅ አይደለምና ሰላትን መተውም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማናን ማጉደል ነው فهو خائن للامانه ومن فرط في صوم رمضان فهو خائن للامانه ልክ ጾምን የተወ ሰው እንደገና ደግሞ ከባለቤቱ ጋር አድሮ ጀናባን በስርዓቱ ያልታጠበም ከሆነ አማናውን አግድሏል ይላል ምክንያቱም ብርድ ነው እንዲህ ነው ብሎ በራሱ ለራሱ ፈተዋ ሰጥቶ ፀሐይ ሰው አይታጠባል ብሎ ዝም ብሎ ከነንቱኑ መስሰግድ ከሆነ ይሄን አማናን አግድሏል ይላል ስለዚህ ልንጠነቅበት ይገባል ይቆጣል ምክንያቱም ረመዳንም እንደዛው ይላል እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ድብቅ ነገር ናቸው አላህና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና አንተ ጾመኛም እየበላ ጾም ያለው ሊል ይችላል ይህ ሰውም ያልታጠበም ታጥባለሁ ብሎ ዝም ብሎ እንትን ሊል ይችላል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለው ግንኙነት ስለሆነ ድብቅ የሆኑ ሸሪዓዊ አካላቶች ናቸው ይላል ስለዚህ እነዚህም አማና ናቸው ጠብቃቸው ይላል إخوة الإيمان ثانيا فضل حفظ الأمانة وأدائها በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው እነዚህ ሐደራን መጠበቅና ወደ ባለቤቱ ማድረስ ያለው ትሩፋት ጸጋ ምንድነው أيها الكرام إن الأمانة في ديننا شأن خطير ووقع عظيم فقد عرض الله تعالى حملها على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا من حملها أن تلك بوتا አለው አሳሳቢና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ይህ አማና ይሄ አማና ሰማይ መሬቱ ተራራው አልሸከም ብሎ አላህ አቀረበላቸውና إم بيالوبت يششوبت نجرنو لأنهم يعلمون عقوبة من فرط في حفظها وأدائها مكناتهم يتوبت مكنات بوسطو يالو كبادنتنا يالته وطاكونه يالو قطعتون سلم يابونو إم بيالو تلال ስለዚህ እኛም ልንጠብቅ ይገባል ይችን አማና ለመሬትና ለዚህ ለሰማይ የከበደው ነው ለኛ ምን አይል ከባድ እኛ ደካማ ፍጡሮች ነን ስለዚህ ልንጠብቅበት ይገባል ማለት ነው ኢኽዋተል ኢማን فقد خان الأمانة فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمنا ولا معاهد في شأن قليل والكثير إن عند سو أمانة لكدا يقبم بتنشم هنا تلك مؤمن هنا እንደዚህ ላይነኩን ላነካቸው ተስማምተን የምንኖር ሌሎች ምን ተከታዮችንም መዋሸት ሆነ መኻዳ ያስፈልግም እነሱን ማለት ነው አማናን ማጉደል ያስፈልግም ለነሱ እንግዲያው እነሱ ካፍሮች አይደሉም እንዴ ምንም ብለን የምናደርገው ነገር አይደለም ዲን ሁሉንም ያካትታል ኢኽዋተል ኢማን ስለዚህ ቅድም አይተናል ጠላት እንኳን ቢሆን
ለጠላትም አማና ጠብቅ ከተባለ መጠበቅ እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው። ኢኽወተል ኢማን ولا معاد في شيء قليل ولا كثر وكذلك أولادك أمانة فإن لم تحسن تربيتهم ورعايتهم فقد كنت እንግዲያውስ ልጅም ላንተ አማና ነው የወለድከው ጥሩ አስተዳደግ ልታሳድገው ነው ልቅ አርገ የትም ቢውል የትም ቁማር ቤት ቢውል የትም መጠጥ ቤት ቢውል ዝም ብለህ የምትተው አይደለም አማና ነው ይሄ ልጅ በስርዓት ማሳደግ አለብህ መጠበቅ አለብህ ማጠበቅ ከሆነ ክዳል አማናውን አፍርሳል ይላል لذلك حفظ الأمانة وصيانته فضل عظيم لزينو أمانة حدرا متبك تلك بوتالو بدين فضل حفظ الأمانة وأدائها سلزي إخوة الإيمان متبك مشال ألبن من الآل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إن أقربنا تشو أمانة وديت لسمعنا لمدر لتراراهم እነሱ ግን ፈርቶ እንባሉ ይላል ስለዚህ እኛ እነሱ እንባሉትን የተሸከምነውን አዳራ አማናን መወጣት አለብን ማለት ነው ኢኽወተል ኢማን ሌላኛው ደግሞ ምንድነው قال عرض على السبع الطبائق الطرائق التي زينت بالنجوم حمل العرش العظيم فقيل لها هل تحملين على الامانه ان لسماي አመጣና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አዳራ ተቀበላለ ብሎ ጠየቀው እዛው ውስጥ ያለውን ነገር እያየ ተቀበላለ ስል ምን አለ እዛው ውስጥ አለ ከመልካም ከሰራ ጀዛ ምንዳ አለልህ መጥፎ ምትሰራ ከሆነ ማትፈጸም ማትወጣ ከሆነ ቅጣት አለልህ አይ እኔ አልቀበልም ይሄንም አልሸከምም አቅም የለኝም መሬቱንም እንደዛ እንደገና ተራራውንም እንደዛ ስለም ባለ ከዛ በኋላ ማለት ነው ثم عرضها على الارضين السبع الشدائد التي شدت بالعوتاد እና በተለያየ መሰሶ በተለያየ ነገር ተጠናክሮ ያለው መሬትም እንደዛ እንባለ ይላል እንደገና ደግሞ ወማፊያ قيل لها ان احسنتم جزيت وان اساتم عوقبت ለሱንም እንደዛው መልካም ከሰራት ይመነዳለህ ካልተወጣ ደግሞ ትቀጣለ ስል ላ አለ ثم عرضها على الجبال ተራራውም እንደዛ ስል ከዛ በኋላ እሱም ልክ መልካም ከሰራት ይመነዳለ መጥፎ ከሰራ ደግሞ ትቀጣለ ሲሉ እሱም እንባለ قالت وما في قال قيل لها ان احسنتم جزت وان اساك عوقبت قالت لا ይሄ ሁላቸውም እንብስሉ እንግዲያውስ ለአደም ቀረበና እሱ ደግሞ ውስጥ ያለው ይሄ ያለ ብሎ ስላው እሺ ብሎ ተቀበለና ዛሬ እንግዲያውስ አማና ያልተወጣንበት ይሄ ነው ሁላችንም አማና ልንወጣ ይገባል ዝም ብለን እንደቀላል ልናየው አይገባም እኛን ነገ የሚያስጠይቀን የሚያስቀጣን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰዓትም ይሄደን ስለሆነ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الرحيم إن الله سبحانه وتعالى النزي أمانة يمتبقوا سوج من آله المؤمنون الوارثون الفردوس العالى إن ትልቁን ጀነት ስትለምኑ የመለመን ያለባችሁ ጀነት ፍርደውስ ነውና ይህን ፍርደውስ ወራሾችና ይላል አላህ ምን አለ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين إنزاهم النسوناቸው ቆም لأماناتهم ሀደራዎቻቸውን የሚወጡ وعهدهم راعون ቃል የገቡትን ደግሞ የሚሞሉ ናቸው የሚጠብቁ ናቸው እነዛ ደግሞ ጀነተል ፍርደውስ የሚወርሱ ናቸው የኔም እናንተም አላማችን ጀነትን ለመውረስ ስለሆነ ዲን አማና መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው አይዛቱ ምን ለም ያኩኑ እንግዲያውስ እነዚህ ወራሾች ደግሞ ሲታመኑ ያልካዱ እንግዲያውስ ማድረስ ያለበትን ነገር የሚያደርሱ ወደ ግለሰቦቹ ወይዛ አህዱ አው አቀዱ አውፉ بذلك ቃል ሲገቡ ያ ቃል የገቡትን የሚሞሉ የሚፈጽሙ ናቸው ላ لخصفات المنافقين الذين قال فيهم ልክ እነዛ እንደ ሙናፊቆች ያልሆኑ ማለት ነው ሙናፊቆች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ የተናገሩት አሉ ልክ እንደነዛ ያልሆኑ እነዛ ናቸው ጀነተል ፍርደውስን የሚወርሱ አያቱል ሙናፊቅ ثلاثه የሙናፊቅ ምልክቶች ሶስት ናቸው ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል اذا حدث كذب ሲናገር ይዋሻል ሙናፊቅ واذا وعد اخلف እንግዲያው ቀጠሮ ቃል ሲገባ ያፈርሳል واذا تؤمن خان ሲታመን ይክዳል ዛሬ እስቲ እኔና እናንተ ሁላችንም ራሳችንን እንፈትሽ አንድ ነገር ስን والله وبالله አልወሰድኩም እንላለን ማንንም ባይዛን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያያል ስለዚህ አማና ልንክድና ልንበላ አይገባም ኢኽወተል ኢማን መካድ የለብን ይሄ ከባድ ነው وعداء الامانه سبب عظيم لدخول الجنه አማናን መጠበቅ
ለጀነት ለመግባት ትልቁ ምክንያት ነው። جنة مقبال سلم نفلق أمانة ومطبق على لبن. فعن أبي درداء قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي صلوات ربي عليه من آله 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. أمس نقراتو يزو يقرب أمس نقراتو يفص من دهن يسو جنة قبالو. من حافظ على الصلوات الخمسة أمس توقع صلاة بدون أسامر ركوع سجود طبقوا يسجد اندونه وقتون طبقوا يسجد اندونه صومون يصوم بسرات يصوم اندونه حجن بسرات ካደረገ ይሰው ጀነት አለው وعاد الزكاه زكاة በስር በትክክል የሰጠ እንደሆነ وعد الامانه አማናውን ያደረሰ እንደሆነ ይሰው ጀነት ገባ ይላሉ። ስለዚህ ጀነት ለመግባት ይህን አማና በስርዓት መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ለእናንተ ዋስገባላችኋለሁ እናንተም ለኔ ቃል ግቡልኝ ብሎ ያሉት አለ። ምን አሉ? እድሚኑ ሊ ስድስት ነገሮችን ለኔ ቃል ግቡልኝ ምን አንፉስኩም ከነፍሶቻችሁ አድምኑ ለኩም አልጀነ እኔ ደግሞ ለእናንተ ጀነት እንድትገቡ ዋስሆንላችኋለሁ አሉ። ያ ምንድነው? እስዲቁ ኢዛ ሐደስቱም ስታወሩ እውነት ተናገሩ። وأوفوا إذا وعدتم قال ستقبوا فصموا وعدوا إذا تؤمنتم ستتامنوا دموا فصموا اتخاذوا واحفظوا فروجكم باللي توچاچون كحرام طبقوا وغضوا أبصاركم عينوچاچون كحرام زق አድርጉ وكفوا أيديكم እጃችሁንም ደሞ ከተንኮል ሰውን ከመነካካት ቆጥቡ አሉ። ይሄን ከፈጸማችሁ እኔ ጀነት ዋስገባላችኋለሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላኛው ደግሞ ወልሙእሚኑ الحق هو من يعمن الناس ትክክለኛ ሙእሚን ብሎ ማለት እሱ ሰዎች ዘንድ ታማኝ የሆነ ሰው ነው። እሱ ባለበት ምንም ፍርሃት የማይገባው የሆነ ሰው በቃ እሱ ሰፈር ካለ እሱ ካለማ ኖርማል ነው ሰላም ነው የሚባል ሰው ከሆነ ያ ሰው ነው ትክክለኛ ሙስሊም ይላል። ከማ ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ እንዳሉት አልሙስሊሙ መን ሰሊመ አልሙስሊሙነ ሚን ሊሳኒህ ሙስሊም ብሎ ማለት ሰዎች ከምላሱ ሰላም የሆኑት ከእጁም ሰላም የሆኑት እንደዛ አይነት ሰው ነው ሙስሊም ብሎ ማለት። ወልሙእሚኑ መን አማነሁ الناس على دمائهم ሰዎች ሙእሚን ብሎ ማለት ሰዎች ዘንድ ሰላም የሆነ ከደሙም ከገንዘቡም ሰላም የሆነ ሰውን ምንም ነገር ማያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰው ነው ሙእሚን ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ ልንሆን ይገባል ኢኽወተል ኢማን እና الحمد لله رب العالمين. الثاني الصور مضيء في حفظ الأمانة أن قدم لزا لأمانة مطبق برانهم مونو يونو مثالوች አሉ የምለው አንድ ተወሰናይተን እናበቃለን። في سيرة سلفنا الصالح صور مضيء في حفظ الأمانة أمانة يطبق ማለት ነው عدم التفريط فيها نذكر بعضها لتكون لنا عبرة ለኛ መገሰጫ እንዲሆን ይህ ሰው ማለት ነው ድንበር የማልፍ አማና በስራሳት የሚወጣ ሰው ነው ይላል። وأول ذلك سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ناتشو الذي بلغ من صدقه وأمانة أن لقبه المشركون قبل البعثة بالصادق الأمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما لاقاتاچو بفيت እነዛ ሙሽሪኮች እየተዋጓቸው መልሶ ታማኙ ሙሐመድ ይሉ ነበር። ስለዚህ እኛ ቁዱዋችን መሪያችን መከተላችን ማናቸው እሳቸው ስለሆኑ እኛም የእሳቸውን መንገድም ልንከተል ይገባል። የእሳቸውን ፈለግ መከተል እንግዳው ሱናን መያዝ ነውና ይሄ እንዳያመልጠን መጠበቅ መቻል አለብን። ከዛ ጋር ታማኙ ሙሐመድ ብሎ ሲያመጡ አንድች ነገር ሳይጎል ሐደራውን እሳቸው ጋር ያስቀምጣሉ መልሶም ይሰጣሉ ሳይግዱ ማለት ነው። እኛም እንደዚህ ልንሆን ይገባል ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى سمتن من نتقم سوچ الله ያድርገን። اشتروا رجلا من رجل أقار ሌላኛው ደግሞ አንድ ሁለት ሰዎች ተጣሉና መጡ ይላል። ምንድነው ሰውየው መሬት ይሸጣል። መሬት ሲሸጥ የገዛው ሰውየው አጋጣሚ መሬቱን ሲያርስ ከውስጥ በማሰሮ የተቀመጠውን ወርቅ ያገኛል። ወርቅ ሲያገኝ አገኘና ለሻጩ ለባለመሬቱ ወስዶ ይሄን ወርቅ እንካ እኔ ሲገዛ የገዛውት መሬቱን ብቻ ነው ከውስጥ ደግሞ ወርቅ በማሰሮ አገኝቻለሁ ነው ወሰዳሉ። እኔ ከን መሬቱን ሲሸጥ መሬቱ ላይ ያለው ሁሉንም ሽጫለሁ ብሎ እዛ ክርክር ተያዙ። መሬቱን የሸጠለት ሰውየው አልቀበልም አለ። ከዛ በኋላ እስቲ ወደ ዳኛ እንሂድ ይፍረድልንና ምን እናድርጋሉ። ከዛ ሄዶም ጠየቁ። ምንድነው ሲል ይሄው መሬት ሸጥኩለት በውስጡ ደግሞ አጋጣሚ ያረሰ እድሉ ሆነና ወርቅ አገኘ። ይህ ወርቅ እንግዲያውስ ውሰደን ሲል እኔ የሸጥኩልህ መሬት ብቻ ነው ብዬ ሲል ከሱ በዛ ምክንያቱ ነው ተጣላነዋል። አይ እኔም ሲገዛ መሬቱን ብቻ ነው የገዛሁት እዛ ውስጥ ያለው መስፈርት አድርጎ አይደለም የሸጠው ውስጥ ያለው ነገር ሙሰዳል አለኝ። ስለዚህ እኔ ሐቅ አይደለምና
ሊመልሰው ስለኝ ባለ በዚህ ላይ ፍርድ ስጥ ብሎ ጠየቁ። ከዛ እንግዲያውስ አንተስ ልጅ አለ ብሎ ጠየቁ። አዎ ለኔ ወንድ ልጅ አለኛል። አንደኛው ደግሞ ስለ አንተስ እኔ ሴት ልጅ አለኛል። በል እንግዲያውስ ሁለቱን በኒካ አጋቧቸውና እነዚህ ልጆች የነሱ መጦሪያ ይሆናል፣ ይሄን ወርግ ለነሱ ስጧቸው፣ ከዛ የሚተርፍ ከሆነ ለየቲም ስጧቸው ብለው እዛ እነዛ ልጆች እንዲብቃቁ አድርጎ እዛ ጋር ሰርቷል ማለት ነው። ይህ ምንድነው? ታማኝነት ማለት ነው። አማናን መጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይሄም እንደዚህ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እخوة الإيمان ሁላችንም እንደዚህ መሆን አለብን ማለት ነው። رعى الله كيف يتدافعان جرة من ذهب كل منهما بعب أن يأخذها ويدفعه للآخر ما الذي حملها على ذلك إنه الخوف من الله تعالى خوفا يمنعهم من خيانة الأمانة إهن يدرجوا انقدوس أمانة إن داي فرسنو أمانة إن داي قولنو الله سبحانه وتعالى بمفراتنا والناس يدرجوا إن يام إن دزين نزين كت مكتل مشال اللبن فإياك أكل كريم والخيانة إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانتك عند سو أنتم ببدلين كونس بزا ببدلو السوء አማናን አጉድሎ ቢሆን አንተም በዛው አትመልስልህ። ላንተ እሱ ስላላደረገ አንተ ማድረግ አለብኝ። እዛ ጋር ለኔ ክዷል እኔ መካድ አለብኝ አትበል። እሱ ከፈለገ ይቀጣል እንጂ አንተ ከቅጣት ልትድን ይገባል። አላህን ልንፈራ ይገባል ማለት ነው። አስአሉላህ ተዓላ አን የጅዐለና ወኢያኩም ሚነል ሙእሚኒን ኢነላሁ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ አስአሉላህ ተዓላ አን የጅዐለና ወኢያኩም ሚነል ሙእሚኒን ላ ሚነል ኻኢኒን ወላ ሙናፊቂን ወአስአሉ ሱብሓነሁ አን የሕፊዘና ወቢላደና ሚን ኩሊ መክሩህን ወሱእ አን የግፊረ ለና ወሊልሙስሊሚነ ወልሙስሊማት አልአህያእ ሚንሁም ወልአምዋት ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን وأقم الصلاة